शांति। बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा एसेছেন তোমাদের বেহদের জাগির দিতে, অর্থাৎ অসীমিত সম্পদ দিতে। এই রকম মধুর বাবাকে তোমরা প্রেমপূর্বক স্মরণ করলেই তবেই পবিত্র হয়ে যাবে। विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा तो उसकी निशानियां क्या होगी। विनाशेर समय যত নিকটবর্তী হতে থাকবে, অর্থাৎ বিনাশের সময় যত কাছে চলে আসবে, তার চিহ্নগুলি কি হতে পারে বা কি হবে। विनाश का समय नजदीक होगा तो सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। अब नई दुनिया की स्थापना पुरानी का विनाश होना ही है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। विनाशेर समय काछे चले आसले बा निकटवर्ती होले तखन सबाई बुझते पारबे जे आमादेर बाबा एसे गिয়েছেন। এখন নূতন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরানোর বিনাশ হবে। অনেকের সাক্ষাৎকারও হবে। সন্ন্যাসী, রাজা আদির জ্ঞান প্রাপ্ত করবে। যখন শুনবে যে অসীম জগতের পিতা অর্থাৎ বেহদের পিতা এসে গিয়েছেন, তিনিই একমাত্র সদ্গতি দিতে সক্ষম, তখন অনেকেই চলে আসবে। সংবাদপত্রের মাধ্যমেও অনেকের সংবাদ প্রাপ্ত হবে। তো তোমরা বাচ্চারা আত্মঅভিমানী হতে থাকবে। এক বাবার স্মরণেই অতীন্দ্রিয় সুখে থাকবে। আত্মারা এই শান্তি আর সুখের উত্তরাধিকার পূর্বকল্পেও প্রাপ্ত করেছিল। এখন আবার এই উত্তরাধিকার রিপিট হচ্ছে। তো রিপিট হলে তবেই সৃষ্টির চক্র আবার রিপিট হবে। রিপিট তো সব হয় না, তাই না? যা কিছু পাস্ট হয়ে গিয়েছে সেটাই রিপিট হবে। এমনিতে তো এই নাটক তো রিপিট হয়, কিন্তু তাকে চেঞ্জ করতে পারা যায়। কেউ শব্দ ভুলে গেলে তখন মন থেকে তৈরি করে বলে দেয়, তাকে তখন বায়োস্কোপ বলা যায়। কিন্তু এতে মানে সৃষ্টির নাটকে চেঞ্জ করা যায় না। এটা হলো অনাদি থেকে হয়ে থাকা বা পূর্বরচিত। এই নাটককে পূর্বরচিত বলা হবে না। এই ড্রামাকে বুঝতে পারলে তখন তাদের পক্ষে বোঝানো সহজ হয়ে যাবে। তো বাচ্চারা বুঝতে পারে যে নাটক ইত্যাদি এখন দেখছে সেসব হলো মিথ্যা। কলিযুগে যে জিনিস দেখা যায় সেটাই সত্যযুগে থাকে না, আর সত্যযুগে যা হয়েছিল সেটাও আবার সত্যযুগেই হবে। এই পার্থিব জগতের নাটক ইত্যাদি আবার ভক্তিমার্গে হবে। যে জিনিস ভক্তিমার্গে হয়
সেটা জ্ঞান মার্গ অর্থাৎ সত্যযুগে হয় না। তাই এই অসীম জগতের পিতার থেকে তোমরা अविनाशी उत्तराधिकारी प्राप्त करछो। एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता, ये खुद उनसे वर्षा पाते हैं। ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वह बेहद का बाप ही देते, सिर्फ इन द्वारा इनसे एडप्ट करते, इसलिए इनको बाप कहते हैं। एक लौकिक पितार थेके और द्वितीय पारलौकिक पितार थेके उत्तराधिकारी प्राप्त करा हय। एछाड़ा जे अलौकिक पिता आछेन तार थेके उत्तराधिकारी प्राप्त हय ना। तो अलौकिक पिता के ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबार काछ थेके आमरा कखनो उत्तराधिकारी प्राप्त करते पारिनी। इनी निजेई ओनार थेके अर्थात पारलौकिक पितार थेके उत्तराधिकारी प्राप्त करें। माने ब्रह्मा बाबा शिव बाबार काछ थेकेई उत्तराधिकारी प्राप्त करें। এই যে নূতন দুনিয়ার প্রপার্টি সেটা অসীম জগতের পিতাই প্রদান করেন শুধুমাত্র ব্রহ্মার দ্বারাই, মানে এনার মাধ্যমে। তো ব্রহ্মার মাধ্যমে অ্যাডাপ্ট করান, তাই ওনাকে বাবা বলা হয়। ভক্তি মার্গ মে লৌকিক আর পারলৌকিক দুই স্মরণে আসে। ইনি মানে अलौकिक ब्रह्मा बाबा किन्तु स्मरणे आसे ना, कारण एनार थेके कोनो उत्तराधिकारी प्राप्त हय ना। बाबा शब्दटी तो ठीकई आछे, किन्तु एई ब्रह्मा तो हलेन रचना, माने शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा के रचना करेछे ना। तो रचनार रचयितार थेके उत्तराधिकारी प्राप्त हय, माने ब्रह्मा बाबा जेहेतु रचना ताहले शिव बाबा रचयिता, तो शिव बाबार काछ थेके ब्रह्मा बाबाई उत्तराधिकारी प्राप्त करें। तोमादेर शिव बाबा क्रिएट करेछे, ब्रह्माके इनी क्रिएट करेछेन। तो उत्तराधिकार प्राप्त हय क्रिएटारेर थेके, तिनी हलेन असीम जगतेर पिता। ब्रह्मार काछे कि असीम जगतेर उत्तराधिकार आछे नाकि? बाबा एनार द्वाराई बसे बोझाच्छेन। शिव बाबा ब्रह्मा बाबारी माध्यमे बसे बोझाच्छेन। लौकिक बाप की संपत्ति पर कितना झगड़ा चलता है। यहाँ तो झगड़े की बात नहीं, बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकल बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाबा की बोलें एखाने तो झगड़ार कथा नहीं, किन्तु लौकिक बाबार जे सम्पद, देहेर जे पिता, से पितार जे सम्पद, सेई सम्पद निये कत लड़ाई झगड़ा संसारे चलते थाके। कोन बाच्चा बेशी पाबे, कोन बाच्चा कम पेलो, काके कम बेशी देया हलो, काके देया हलो ना, এই সব কিছুকে নিয়েই কিন্তু ঝগড়া চলে। কিন্তু পরমাত্মার যে সম্পদ সারা বিশ্বের সকল আত্মাকেই দিতে এসেছে, কিন্তু এই পরমাত্মার সম্পদ নেয়ার একটা প্রসেস আছে। তো কিভাবে নেবে? এখানে বাবা বলছেন যত বাবাকে স্মরণ করবে, আত্মা নিশ্চয় করে পরমাত্মাকে স্মরণ করবে, তো অটোমেটিক্যাল বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদের সম্পদ মিলে যাবে। আর স্মরণ করার জন্য বাবা সর্বদা এই কথা বলেন, আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। শিব বাবা এই রথকেও বলে, তুমি নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করলে তবেই বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হবে। একে বলা হয় স্মরণের যাত্রা। তো এই স্মরণের যাত্রা করতে গেলে কিভাবে করতে হয়?
দেহের সব সম্বন্ধকে ত্যাগ করে নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করতে হবে। এতেই বুদ্ধির পরিশ্রম আছে। পড়াশোনার জন্য তো পরিশ্রম চাই, তাই না? তো এই স্মরণের যাত্রার মাধ্যমে তোমরা পতীত থেকে পবিত্র হয়ে ওঠো। তারা যাত্রা করে শরীরের মাধ্যমে। এটা হলো আত্মাদের যাত্রা। তোমাদের এই যাত্রা হলো পরম ধামে যাওয়ার যাত্রা। এই পুরুষার্থ ব্যতীত আর কেউ পরম ধামে বা মুক্তি ধামে যেতে পারে না। যারা ভালোভাবে স্মরণ করে তারাই যেতে পারে, আর তারপর উচ্চ পদও প্রাপ্ত করতে পারবে। যাবে তো সকলেই, কিন্তু তারা তো হলো পতীত, তাই ডাকতে থাকে। আত্মা স্মরণ করে, খাওয়া দাওয়া তো আত্মাই করে, তাই না? এই সময় তোমাদের দেহী অভিমানী হতে হবে। এটাই হলো পরিশ্রমে। আর বিনা পরিশ্রমে তো কিছু প্রাপ্ত হয় না। परंतु माया का अपोजिशन होता है। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं। कोई देरी से भी आएंगे। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। तो ऐसे तीव्र वेग से लग जाए तो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। किंतु मायार বিরোধিতা হতেই থাকে। কারোর ভাগ্য ভালো হলে তাড়াতাড়ি করে এর সাথে স্মরণের যাত্রাতে জুড়ে যায়। কেউ দেরিতেও আসে। যদি বুদ্ধিতে সঠিক নিয়মে বসে যায় তো বলবে ব্যাস আমি এই আত্মিক যাত্রাতেই লেগে পড়ি। এরকম তীব্র গতিতে লেগে পড়লেই ভালো রকম প্রতিযোগিতা হতে থাকে। বাড়িতে থেকেও বুদ্ধিতে এসে যাবে, এটা তো হলো খুবই ভালো, রাইট কথা। আমরা নিজেদের আত্মা মনে করে পতিত পাবন বাবাকে স্মরণ করি। বাবার আদেশ অনুযায়ী চললে তবেই পবিত্র হতে পারব। হব তো অবশ্যই। পুরুষার্থের ব্যাপার। এটা হলো খুবই সহজ। ভক্তি মার্গে তো খুবই ডিফিকাল্টি হয়। এখানে তোমাদের বুদ্ধিতে আছে এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে বাবার কাছে। আবার এখানে এসে বিষ্ণুর মালাতে জপের মাধ্যমে আবর্তিত হয়। বলবে তোমাদের উঁচু কুল কি? তোমরা বলবে বিষ্ণুকুল। আমরা আসলে বিষ্ণুর কুলের ছিলাম, তারপর ক্ষত্রিয় কুলে হয়েছি। আবার তার থেকেও জাতি বর্গ বের হয়। आखिर पता तो लगेगा सबको। अखबारों में पता पड़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं। ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होता है। পরিশেষে জানতে তো পারবেই সকলেই
সংবাদপত্রে পড়বে, এখন তো অল্প দেয়। এমন নয় যে একটা সংবাদপত্র সবাই পড়ে। লাইব্রেরিতেও পড়তে পারে। কেউ 2-4টে সংবাদপত্র পড়তে পারে, কেউ একদমই পড়ে না। এটা সকলেই জানতে পারে যে বাবা এসে গিয়েছেন, বিনাশের সময় কাছে চলে এসেছে। তখন বুঝতে পারবে নূতন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়। অনেকেও আবার সাক্ষাৎকারও হবে। সন্ন্যাসীদের, রাজাদের জ্ঞান প্রদান করতে হবে তোমাদেরই। অনেকেই ঈশ্বরীয় সংবাদ প্রাপ্ত হবে যখন শুনবে অসীম জগতের পিতা এসেছেন আর তিনি একমাত্র সদ্গতির দাতা। তখনই অনেকে আসবে। এখন সংবাদপত্রে তেমন আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু প্রকাশিত হচ্ছে না। তার মধ্যেও কেউ কেউ বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তো বাচ্চারা বুঝতে পারবে আমরাই শ্রীমত অনুযায়ী সত্যযুগের স্থাপনা করছি। এটা হলো তোমাদের নূতন মিশন। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় মিশনের ঈশ্বরীয় সদস্য। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সদস্য। সেই জন্য গায়ন আছে, অতীন্দ্রিয় সুখ কি তা গোপ গোপীদের জিজ্ঞাসা করো। যারা আত্ম অভিমানী হয়েছে, এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে, দ্বিতীয় কাউকে নয়। এই রাজযোগ একমাত্র বাবাই শেখান। তিনি হলেন গীতার ভগবান। সবাইকে এই বাবার নিমন্ত্রণ বা ঈশ্বরীয় সংবাদ দিতে হবে। এছাড়া সব ব্যাপার হলো জ্ঞানের শৃঙ্গার। এই সব চিত্র হলো জ্ঞানের শৃঙ্গার, ভক্তি নয়। এটা বাবা বসে তৈরি করেছেন মানবকে বোঝানোর জন্য। এই চিত্র ইত্যাদি তো প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। বাকি এই জ্ঞান আত্মাতেই থেকে যায়। বাবার এই জ্ঞান আছে, ড্রামাতে স্থির হয়ে আছে। যেসব আত্মারা এই ঈশ্বরীয় কুলের হবে, তারা যখন এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান শুনবে তো তাদের এই জ্ঞানের তীর বিঁধে যাবে। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। आगे चल, तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियाँ भी बहती है। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे। সার্ভিসের খুব শখ থাকা চাই। যারা সার্ভিসে তৎপর থাকবে তারাই বাবার হৃদয়ে স্থান পাবে আর সিংহাসনেও বসতে পারবে। যত এগোবে তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। সেই খুশিতে থাকবে তোমরা। দুনিয়াতে তো হাহাকার খুবই হবে, রক্তের নদী বইবে। বাহাদুর বাচ্চারা যারা সার্ভিসে সর্বদাই তৎপর থাকে তারা কখনো ক্ষুধায় মরবে না। কিন্তু এখানে তো তোমাদের বনবাসে মানে অতি সাধারণভাবে থাকতে হবে। সুখও সেখানে তোমাদের প্রাপ্ত হবে। কন্যাদের তো অত্যন্ত সাধারণভাবে রাখা হয়, তাই না? বনবাসের মতন রাখা হয়। শ্বশুর বাড়ি গিয়ে শাড়ি গয়না পরে খুব সুসজ্জিত থাকুক।
তো তোমরাও শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছ, তাই তোমাদের সেই নেশা থাকে, तो सेटा हलो सुखधाम। बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सार्विस करनी है। बाबार परिचय दिए अनेकके निजेर समान बानानोर सेवा करते हबे। एखाने बनबासे थाकते हबे। अंतिम हाकारे सीन देखार जन्य महावीर होते हबे। बंधनों को पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बंधनेर खाँचागुलिके भेंगे जीवन मुक्त स्थितिर अनुभवकारी सत्यिकारेर ट्रास्टी भव। तो शरीरेर पास सम्बन्धेर बंधन हलो खाँचा। दायित्व पालन निमित्त मात्र हुए पालन करते हबे। बंधनेर आबद्ध हुए ना, अर्थात दायित्व पालन करो निमित्त हुए, बंधनेर मध्य एसे ना, तखन बला हबे निर्बंधन। जारा ट्रास्टी हुए दायित्व पालन करे ताराई हलो निर्बंधन। यदि कोनो आमित्व भाव थाके ताहले से मायार खाँचाई बंदी आछे। एखन खाँचार मयना अर्थात पाखी थेके फरिश्ता होते हबे। एई जन्य कोथाओ अल्प एकटुओ जेन बंधन ना थाके। मनेर बंधनও থাকবে না। কি করব, কিভাবে করব, করতে চাই কিন্তু হয়ে ওঠে না, এগুলিও হলো মনের বন্ধন। যখন মর্জিবা হয়ে গিয়েছ তো সব প্রকারের বন্ধন সমাপ্ত করে দাও। সর্বদাই জীবন মুক্ত স্থিতির অনুভব হতে থাকবে। ओम शांति।